کا بھی ماحول تھا، جیسے اس کا تذکرہ کسی نہ کسی درجے میں ابھی اس مذاکرے میں بھی ہو گیا، باقی بیانات میں تفصیل سے باتیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے مسجد میں ایک جماعت ہو، دیکھو محلے میں سینکڑوں گھر ہیں اور ان سینکڑوں گھروں میں مجموعہ کے طور پر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے کم از کم ایک جماعت تو ہو جو اس مسجد کے ماحول میں محنت کرے اور کوشش کرے، فرد فرد پر۔ ویسے تو مسجد کے جماعت میں جتنے گھر ہیں اور گھر میں جتنے بالغ مرد ہیں یہ سب مسجد کی جماعت ہے، بلکہ جو بات عرض کی جاتی ہے کہ ایک مسجد کی جماعت وہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرے۔ پوری دنیا سامنے ہے، پورا دین سامنا ہے، اور جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے بن جائیں، یعنی دین کے اعتبار سے بھی کمال ہو اور محنت کے اعتبار سے بھی کمال ہو، جیسے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں پوری دنیا سامنے ہو۔ لیکن عملاً یہ تو نیت کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نیت اور اس فکر اور اس ذمہ داری کے احساس کی برکت سے یہ ایک بندہ جو اپنی مسجد میں کام کر رہا ہے تو بظاہر تو یہ مسجد ہی میں کام کر رہا ہے اپنے محلے میں، لیکن اس کا اثر پڑ رہا ہے پورے عالم پر، پورے عالم پر محنت کے اعتبار سے بھی اثر پڑ رہا ہے، دینداری کے اعتبار سے بھی اثر پڑ رہا ہے، خواہ نظر آئے یا نہ آئے۔ اور اگر ایک مسلمان دین کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے محلوں میں بھی، شہروں میں بھی، علاقوں میں بھی دین کا نقصان ہو رہا ہے، خواہ آج نظر آ رہا ہو یا نہیں۔ جیسے ہمارے حضرات مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک حوض ہے، اس میں ایک لوٹا پانی ڈال دیا جائے تو اس پورے حوض کا سطح، پانی کا سطح اوپر ہو جاتا ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ جس جگہ پانی ڈال دیا گیا تو وہاں کا سطح اوپر نظر آئے گا، اثر پڑ رہا ہے پورے حوض پر، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک اور ڈال دو، پھر ایک اور ڈال دو، پھر ایک اور ڈال دو، تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آنکھوں سے بھی نظر آ جائے گا۔
اگر اسی حوض سے ایک لوٹا پانی نکال دیا جائے تو وہاں پانی کم ہو گیا، اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اگر بار بار پانی نکالا جائے ایک ایک لوٹا کر کے تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ نظر آ جائے گا سر کے آنکھوں سے کہ پانی تو کم ہو گیا۔ اس طرح ایک مسلمان اگر نیکی کا کام کر رہا ہے اور نیک عمل کر رہا ہے، اس طرح لگاتار کرتے کرتے تو اس کا اثر بھی پڑتا ہے عالم پر۔ اور اگر گناہ کرتا ہے اور اس کو روکا نہ جائے اور اس کے ازالے کی کوشش نہ کی جائے تو آج ایک گناہ، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا اور شروع کرنے لگ جائیں گے، تو جو دینداری کا ماحول ہے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ وہ ماحول بدل جائے گا بے دینی کے ماحول پر۔ اس لیے ہمارے تو مسجد کی جماعت تو ہے پورا محلہ، لیکن جماعت اسی کا نام ہوتا ہے کہ جو جتنے اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں سب شریک ہو، سب شریک ہو۔ جیسے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں 10-12 ساتھیوں کی جماعت ہے، اب مشورہ ہوتا ہے تو مشورہ میں 10-12 ساتھی بیٹھتے ہیں، یہ بات نہیں ہوتی کہ آج 2 ہیں 10-12 8 ہیں 2 نہیں ہے، دوسرے دن مشورہ ہو رہا ہے تو جو پھر 8-10 سے 2 اور نہیں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مشورہ ہو گیا۔ نہیں، جماعت اس مقصود کے لیے اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے، تو جماعت کی تربیت اس میں ہے کہ مشورے میں سب شریک ہوں۔ تعلیم کا حلقہ ہے تو اس میں پوری جماعت شریک ہوتی ہے۔ عمومی گشت ہوتا ہے روزانہ نکلنے کے زمانے میں تو اس میں پوری جماعت شریک ہے۔ گشتوں کی ترتیبیں ہیں تو اس میں تقاضے پر جس ملاقات جن سے ملنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ نماز ہے تو نماز میں سب شریک ہیں، جماعت کی نماز میں جماعت کا ہر فرد تلاوت کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ تب زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ تو اس طرح یہ 10-12 ساتھی 15 ساتھی ایسے ہوں کہ کہا جائے کہ ہاں یہ مسجد کی جماعت ہے۔ اب اس ساتھیوں سے مسجد کے لیے مسجد کے عنوان پر وقت مانگا جاتا ہے۔
مسجد کے عنوان پر وقت مانگا جاتا ہے. اس وقت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ ملاقاتیں. یہ اس وقت کے استعمال کا ایک اہم عمل ہے. لیکن جیسے نکلنے کے زمانے میں گشتوں کی اہمیت ہے، وقت اس میں لگتا ہے مقدم کرنا، لیکن تعلیم میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد کا وقت ہے. سیکھنے سکھانے میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد ہی کا وقت ہے. عبادات میں جو وقت لگتا ہے وہ بھی مسجد ہی کا وقت ہے. نکلنے کے زمانے میں نقد جماعت نکالنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے یہ بھی اسی جماعت کا چلہ ہے یا 3 دن ہے، یہ مسجد ہی کا وقت ہے. رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگا جا رہا ہے. تو یہ مسجد کے اعمال یہ ہے کہ وہ اعمال جن سے بندہ دیندار بنتا ہے. وہ بنے گا کس سے؟ دعوت سے، تعلیم سے، ذکر سے، عبادت سے، خدمت سے. صرف دعوت سے بندہ بنے بغیر تعلیم کے، بغیر ذکر کے، تو ظاہر بات ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے پورا جو ان اعمال کے مجموعے سے ہوتا ہے. تو یہ مسجد کے لیے جو وقت مانگا جاتا ہے تو وہ وقت ان اعمال کے لیے مانگا جاتا ہے. اس میں ایک عمل ہے مشورے کا. اب ہر ایک اللہ سے مانگے کہ جب میں اس جماعت کا حصہ ہوں اور یہ میری مسجد کی جماعت ہے تو مجھے روز وقت مقررہ پر اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ، ماحول کے ساتھ انسان چل سکتا ہے. مشورے میں شریک ہونا یہ میرا کام ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے. یہ بات کہ کبھی شریک ہوا کبھی نہیں ہوا تو اجر سے تو خالی نہیں ہے، لیکن جو بننے کی بات چل رہی ہے کہ بندہ بنے، پورا دیندار بنے اور یہ پورے دنیا میں دین کے احیاء کا اور اس محنت کے وجود کا ذریعہ بنے، تو تب ہوگا کہ جب روزانہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مشورے میں شریک ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے اور یہ یقین رکھے کہ یہ میرا اس میں شریک ہو جانا یہ ذریعہ ہے کہ میں عالم میں دین کے احیاء کا ذریعہ بنوں. یہ بات نہیں ہے کہ اگر نہیں شریک ہوا تو کیا حرج ہے. اس لیے جہاں تک گھر کے تعلق ہے اور کاروبار کا تعلق ہے اس کو وقت دینا مقام پر منع نہیں ہے، دینا چاہیے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو مسجد کی جماعت کا مشورے کا وقت ہے وہ وقت گھر کو نہ دیا جائے اور وہ وقت کاروبار کو نہ دیا جائے. بس
اگر کوئی بات ایسی پیش آئی گھر کا یا کاروبار کا تو اس میں بندہ ہمت سے کام لے کہ اپنے گھر کے تقاضے کو مؤخر کرے اور اپنے کاروبار کے تقاضے کو مؤخر کرے. یہ مؤخر کرنا قربانی ہے. یہ مؤخر کرنا اور کام پھیلتا ہے قربانی سے کہ بندہ کام کے تقاضوں کو اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے کاروبار کے تقاضوں پر یعنی کام کو مقدم کرے. بس اگر اس کا موقع آئے تو اس میں اس کو مؤخر نہ کیا جائے کہ کیا کروں میرا کام پڑ گیا, کاروبار کا کام اور پڑ گیا. یہ جو مسجد کی جماعت کا مشورہ ہے تو اس میں اپنی ذات سے لے کر اپنا گھر, مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں, دوسری مسجدیں ہیں, بستیاں ہیں, اپنے ملک کے دور سے دور علاقے ہیں اور پوری دنیا کا آخری کنارہ ہے, اس کو انسان نیت میں لے کہ کام تو کر رہا ہے اپنی مسجد میں, لیکن مسجد میں اس انداز سے محنت کرے, اس انداز سے کوشش کرے کہ انہی محلوں سے, اسی مسجد سے یہ سب تقاضے مشورے سے پورے ہوں. اپنے مسجد کے ساتھ جو گھر ہیں, اس طرح دوسری مسجدیں, قریب دیہاتیں, شہریں, ملک کے اندر اور بیرون نکلنے کے اعتبار سے. اس لیے آپ حضرات نے بار بار سنا ہوگا, حاجی صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسجد کے کام کو اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ اصول کے ساتھ ہے تو دیکھے کہ جو جتنی ممالک ہیں, کن ملکوں سے ان کے پاس جماعتیں آئی ہیں اور کن ملکوں سے ابھی تک جماعتیں نہیں آئی. کیونکہ کام مسجد کے بنیاد پر اٹھانا ہے تاکہ ایک ایک مسجد کی جماعت وہ ذریعہ بن سکتی ہے پورے دین میں, پورے عالم میں اس مبارک کام کے وجود کا اور آگے بڑھنے کا. تو دیکھیں کہ کہاں سے کہاں ہماری جماعتیں مسجد سے گئی ہیں. تو اگر ہماری مسجد کی جماعت اس بات کو دیکھے اور اپنا لسٹ دیکھے تو کتنی مسجدوں کو جماعتیں گئی ہوں گی ایک مسجد سے؟ بہت کم. اور یہ اس پر اللہ کا شکر ہو. کسی وقت بمشکل ایک جماعت بن جاتی ہے سال میں, 6 مہینے میں, پھر ایک جماعت بن جاتی ہے, ایک جماعت بن جاتی ہے. اور ملک کتنے ہیں؟ تو جہاں جماعتیں نہیں گئی ہیں ان ملکوں کے لیے جماعتیں بنا دینا یہ ہماری مسجد کی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوشش کرے. اور کن ملکوں سے ہمارے پاس جماعتیں آئی ہیں, کیونکہ ہجرت بھی ہے, نصرت بھی ہے.
تو جہاں سے جماعتیں ہمارے پاس آئی ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں سے نہیں آئی انہیں جماعتیں بھیجنا بھی ہمارا کام ہے۔ ہماری مسجد کی ذمہ داری کوئی ایک دن تو واقع نہیں ہوگا کہ ایک دن میں سب کچھ ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہ اب جو کام کا سطح ہے، تو جن دنوں میں مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے کام شروع کیا اس وقت میں یہ سطح تھا، لیکن باتیں اس کی ہو رہی تھی یا نہیں؟ باتیں انہی سطحوں کی ہو رہی تھی، اس سے اوپر کی سطح کی ہو رہی تھی۔ پہلے باتیں وجود میں آتی ہیں، تذکرے وجود میں آتے ہیں، نیتیں وجود میں آتی ہے، اس کے لیے محنتیں وجود میں آ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ اللہ اس کو وجود دے دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس تو قیامت تک زمانہ ہے، اور پورا عالم اور پوری دنیا ہے، تو اس کو ہم سوچ میں لیں۔ اگر ایک بندہ بہترین صرف ایک جگہ کی نیت کرتا ہے کہ وہاں جانا ہے، وہاں اور جگہ نہیں جانا، تو یہ اپنے ثواب کو کم کر لیتا ہے، کیونکہ ہر جگہ تو کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن نیت اور ذمہ داری کے اعتبار سے بندے کے فکر میں وسعت ہو۔ اس طرح اپنے ملک کے اندر دیکھ لیں کہ ہماری مسجد کی جماعت دور سے دور، چلہ تین چلے کی جماعت اپنے ملک کے اندر کس کس شہر میں ہمارے ملک ہماری مسجد سے جماعت گئی ہے، اور کس شہر سے ابھی تک ہمارے ہاتھ سے جماعت ہی نہیں گئی۔ تو ملک کے اندر جتنے بھی دور کے دور شہریں ہیں وہاں جماعتیں بھیجنا چلہ تین چلے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور دوسری جگہوں سے ہمارے پاس جماعتیں آئیں، کیونکہ اگر جماعتیں آ رہی ہیں نکل نہیں رہی ہیں، یا نکل رہی ہیں آ نہیں رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ کام پورا نہیں ہو رہا ہے، بڑھے گا آہستہ تدریجاً، لیکن یہ بات سامنے ہو۔ اس طرح اپنے شہر کے مضافات میں کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں ابھی ہمارے جماعتیں نہیں گئیں، شیروزے کی جماعتیں وہاں پر نہیں گئی ہیں، جماعتیں ایک ہی نکلتی ہے۔ حالانکہ ان سب بستیوں میں بندہ نیت کر لے کہ ہماری مسجد ہی سے جماعتیں جائیں، اور کن بستیوں سے ابھی ہمارے پاس جماعتیں آئی نہیں آئی ہیں، تو وہاں بھی جانا ہمارا کام ہے، ان کو متوجہ کرنا کہ وہ جماعتیں وہاں سے نکلے۔ اس طرح اپنے مسجد کے ساتھ اپنے شہر کے اندر جو مسجدیں ہیں، جو لوگ ہیں، تو کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں جماعتیں بنی ہوئی ہیں، جہاں پر مسجد کی جماعتیں وہ محنت کر رہی ہیں، اور کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں مسجدوں میں جماعتیں نہیں بنی ہوئی ہیں۔ کسی شہر میں جب پوچھ لیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ 200 مسجدیں ہیں، لیکن کتنی مسجدوں میں جماعتیں بنی ہوئی ہیں تو کبھی بتایا جاتا ہے کہ 50، کبھی بتایا جاتا ہے 100، کبھی اس سے کم و بیش۔ لیکن اب جن مسجدوں میں جماعتیں نہیں بنی ہوئی ہیں ان مسجدوں میں جماعتیں بنانا، ان مسجدوں میں جماعتیں بنے، اس کے لیے ہماری مسجد کی جماعت جائے، محنت کرے، یہ بھی ہمارا کام ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے۔
اور اپنے مسجد کے ساتھ جو کر ہیں، تو کتنے مسلمان بھائی ہیں جو ان اعمال میں ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، کام میں کتنے ہیں جو نہیں ہو رہے ہیں. تو اب جو نہیں ہو رہے ہیں ان کو شریک کرنا، یہ بھی ہمارا کام. جو شریک ہو رہے ہیں وہ اس میں آگے بڑھے، یہ بھی ہمارا کام. ہر گھر میں یہ ماحول بنے. تو گھروں میں، کتنے گھروں میں یہ ماحول ہے، کتنے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہے. تو جہاں نہیں ہے وہاں ماحول بنے، وہاں گھروں میں کام ہو. یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں، ہمارے فکر میں، ہمارے نیت میں سامنے ہو. خواہ کام ہم کسی بستی کے کسی مسجد میں کر رہے ہیں، لیکن نیت کے اعتبار سے، ذمہ داری کے اعتبار سے، سوچ اور فکر کے اعتبار سے یہ سامنے ہو. اور یہ سب کچھ ہم نے پورا کرنا ہے اپنی مسجد سے. یعنی ملکوں میں جماعتیں بھی بھیجنی ہیں یہاں سے، اور اپنے ملک کے اندر بھی سب شہروں میں جماعتیں بھیجنی ہے یہاں سے. ملک کے اپنے شہر کے قریب جو دیہات ہیں وہاں بھی جماعتیں بھیجنی ہے یہاں سے. مسجد کے جماعتیں بنانا بھی ہے یہاں سے. اور 100% مسلمان ان اعمال میں مرد اور عورت لگ جائے اور اس کام میں شریک ہو. یہ بھی ہماری محنت اور ہمارا فکر ہو، ہے نا، فکر ہو نیت کے اعتبار سے. تو اس کا اثر پڑے گا پورے عالم پر. اب یہ سب چیزیں وجود میں آ جائیں تو اس کے لیے جو مسجد کا سب سے پہلا وقت ہے، جو مسجد کے اعمال میں سے ایک اہم کام ہے. یہ بات میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب مسجد کے لیے وقت کا تقاضا چلتا ہے تو ذہن میں صرف یہی آتا ہے کہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ یا 2.5 گھنٹے. باقی جو وقت ہے اعمال میں دوسرے مسجد کے عنوان سے، وہ عام طور پر سامنے نہیں ہوتا. حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بنتا ہے انسان مسجد والے اعمال سے، اور مسجد والے اعمال میں دعوت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ذکر بھی ہے، عبادت بھی ہے، خدمت بھی ہے، اور پھر دعوت کی مختلف شکلیں ہیں. تو جب مسجد کے لیے وقت مانگا جاتا ہے تو ان سب اعمال کے لیے وقت مانگا جاتا ہے مسجد کے عنوان پر. اس میں جو ایک بنیادی عمل ہے اور مقدم ہے وہ ہے دعوت کا عمل. دعوت کا عمل، اس میں ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ کم از کم 2.5 گھنٹے ہو، کہ 2.5 گھنٹے ہو. آگے 8 گھنٹے ہیں. اور اس سے اگلی بات کیا ہے؟ آدھا آدھا کر لو. آدھا آدھا کیا مطلب؟ کہ اب تو 1/3 دے رہے ہو مسجد کو تو زیادہ دو، کمائی میں وقت کم کر لو، ادھر بڑھاؤ. یہاں تک کہ اس سطح پر بندہ پہنچ جائے کام کرتے کرتے کہ ان تقاضوں کے ساتھ جس وقت بھی تقاضا ہو تو یہ نہ کہے کہ اسی روزہ تو ابھی میں نے لگا دیا ہے، چلت میرا ابھی ہو گیا، باہر سے تو ابھی آ گیا، ابھی تو یہ گیا تھا 2.5 گھنٹے تو محنت کر لی، اور کیا چاہتے ہو. یعنی ایسے لوگ وجود میں آ جائیں کہ مشورے سے جو تقاضا ان کے سامنے رکھ لیا جائے
تو اس وقت ان کے لیے بشاشت سے تیار ہو، خوشی خوشی سے، جیسے اپنا کاروبار ہے، اپنا کام ہے. اور اگر کوئی 2.5 گھنٹے سے کم دے تو ہمارے دلوں کے اندر قدردانی ہو، اس کو کم سمجھنا یا دینے والے کو خدا نخواستہ حقیر سمجھنا کہ 2.5 گھنٹے ہی دیتا ہے، گھنٹہ ہی دیتا ہے، گھنٹے سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے. آدھا گھنٹہ ہی دے دیتا ہے، نہیں. ہمارے دل میں جو جتنا وقت دے اس کی قدردانی ہو، قدردانی سے نعمت بڑھتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس روزانہ محنت کا وقت ہے، تو اس میں عام طور پر جو پہلے بتایا جاتا تھا وہ ہے عصر سے عشاء. کیونکہ عام طور پر پہلے لوگوں میں یہ ترتیبیں تھی، اور یہ بہت اچھی ترتیبیں ہیں، کہ جو کمانے کا وقت ہوتا ہے اشراق سے پہلے دنیا کے کام میں لگنا مناسب نہیں. اشراق کے بعد سے اور عصر کے بعد دنیا کے کام میں لگنا، یہ ابھی شام گویا رات شروع ہو گئی، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس سے عام طور پر دفتروں میں جو حاضری ہوتی ہے 8 گھنٹے، صبح 8 بجے 9 بجے حاضری ہوتی ہے، شام کو 3-4 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں. لوگ بھی اپنے زمینداروں میں کام کرتے تھے اور عصر سے پہلے پہلے واپس آ جاتے تھے اپنے کھیتوں سے. دکانوں میں بھی لوگ صبح چلے جاتے تھے اور پھر عصر تک واپس آ جاتے تھے. اور اس میں نماز ان کی حفاظت ہے. گویا وقت شغل کے کام میں صرف ایک نماز آ جاتی ہے، اور وہ ظہر کی. اگر ہے تو ظہر کے نماز. جہاں تک عصر ہے اپنی مسجد میں، مغرب ہے تو اپنی مسجد میں، عشاء ہے تو اپنی مسجد میں، فجر ہے تو اپنی مسجد میں، اور ظہر ہے تو اپنے کاروبار کی جگہ جہاں پر یہ ہے تو وہاں پر اس کی نماز وہاں پر آ جاتی ہے. تو یہی عرض کیا جاتا کہ عصر سے عشاء، یہ 2 باتیں میں نے عرض کی. ایک ہے وقت کے اعتبار سے تو عصر سے عشاء. اب اگر صورتحال ایسی ہو گئی کہ ہمارے کم قسمتی سے رات دن بن گیا اور دن رات، دن رات کہ کاروبار ہے، اور کب تک ہے؟ 11 بجے رات تک، 12 بجے. اس کے بعد آنا، اس کے بعد کھانا، اور اس کے بھی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا. تو جیسے کل بھی بات آئی تھی آج بیان میں کہ جب بندہ دیر سے سوئے گا تو اٹھے گا کب؟ اچھا، پھر اپنی نیند پوری کرنے کے لیے کبھی فجر کی نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور کبھی پڑھنے کے بعد فوراً سونا پڑتا ہے، وہ 11 بجے تک. بہرحال ہمیں کیا اس میں لگنا ہے، لیکن جو نظام ہے وہ اس طرح ہو کہ دن کا کام دن میں، رات کا کام رات میں. لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا ہے کہ جو کہتے ہیں عصر سے عشاء میں نہیں دے سکتا، عصر سے عشاء میں نہیں دے سکتا، وہ کہتے
कहते हैं मैं जोहर से असर दे सकता हूं 2.5 घंटे, कोई कहता है मैं रात को दे सकता हूं इशा के बाद, इशा के वक्त। उसका उस जगह का माहौल भी ऐसा ही है कि जैसे ये ऐसे और लोग भी, वो तो भी नहीं सोते, तो इनका उनसे मिलना होता है, तो कहते ये वक्त हम दे सकते हैं। तो ये जो रोजाना का वक्त है इसको असर से इशा में मुनहसर नहीं करना है कि सिर्फ असर से इशा, बात तो हमारी यही। लेकिन जो जिस वक्त दे सके तो उस वक्त में जमात हो, 2-3 साथी जो मेहनत करे, कोशिश करे। तो ये रोजाना के वक्त के एतबार से। इसमें एक बात अर्ज कर लूं, अब हो यानी जो वक्त जिसको मिले, असर से इशा है तो ठीक है, कोई जोर से असर ठीक है, कोई मगरिब से, लेकिन ऐसा कोई हमने ऐसा निजाम मुरतब नहीं करना है कि मसलन असर से इशा जो दे सकता है उसको कहते अच्छा भाई तुम कुछ ऐसा कर लो कि सुबह दो, तुम जोर में दो, तुम किस में दो, असर में दो, तुम मगरिब से इशा में दो। यानी यही 10-15 जो वक्त दे रहे हैं किसी भी वक्त में, हम उसको जरूर 2-2, 3-3 करके सुबह से लेकर शाम तक बना दे, ताकि यानी हर वक्त काम चले। बात वाज़ेह। एक ये है कि मसलन 5-7 आदमी असर से इशा दे सकते हैं, 2-4 है वो कहते हैं जोर से असर हम दे सकते हैं, असर से इशा नहीं दे सकते। शायद 2-3 ऐसे हो जो कहते हैं ना हम जोर के बाद दे सकते हैं, ना इशा असर से इशा दे सकते हैं, हम फजर में दे सकते हैं। तो जो जिस वक्त दे सके उसके वक्त को कबूल कर लेना, बस। ये हमारे किताब में नहीं है, ये वक्त में हमें कबूल नहीं है। और जितना दे, जितना तरगीब तो हमारी वो है जो बात अर्ज की जाती है, लेकिन जितना दे, अगर कोई आधा घंटा भी देना चाहे, अगर कोई 10 मिनट भी देना चाहे रोजाना के एतबार से, तो इस 10 को हम कम न समझे, दीन का थोड़ा भी बहुत होता है। और इसको हम हकीर न समझे कि अच्छा दुनिया के लिए तो इतना दे रहे हो और दिन के लिए इतना। ये 10 मिनट इसको आहिस्ता 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 जब ये मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, ये आगे बढ़ता चले जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, और शायद ये औरों से भी आगे बढ़ जाए। तो एक बात ये अर्ज करनी है, अब हमने ये जो दावत का काम है इसमें इन्फिरादी मुलाकातें हैं। ये हमारा रोजाना की मेहनत में क्या करना है, तो उसमें मुलाकातें हैं। ये इन्फिरादी तौर पर दावत है, 2-2, 3-3 की जोड़ियां बनाकर इनको काम दिया जाता है। काम क्या दिया जाता है कि जो मस्जिद के साथ जितने घर हैं, मिसाल के तौर पर 4 गलियां हैं, एक एक गली में 50-50 घर हैं, 40-40 घर हैं। अब ये जो हमारे साथियों ने जो वक्त दिया है, जो 12 साथी हैं, तो इनकी 2-2, 3-3 की जमात बन गई इन 4 गलियों के लिए या 5 गलियों के लिए जमात बन गई। अब इन 2-3 बंदों का काम क्या है कि ये काम इनको दे दिया गया, रोजाना मशवरा इस मामले में उसकी जरूरत नहीं है कि आज ये 2-3 साथी मुलाकातें किन से करें, बल्कि उनको गलियां तकसीम हो गई, घर तकसीम हो गए, तो अब ये घर घर पर मुलाकातें करें।
اور اگلے دن مشورے میں ان ملاقاتوں کی کارگزاری سنا دیا کریں. 50 گھر تھے, کل ہم ان میں سے 2 گھروں والوں سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں. پھر اس میں اگلے جو تشکیلیں ہوئی وہ بھی بتا دیں. پھر اگلا اس طرح, تاکہ یہ 15 دن میں 20 دن میں موقع محل کے اعتبار سے, لیکن یہ اپنی ملاقاتیں پوری کر لیں, اپنی ملاقاتیں پوری کریں, کوئی گھر نہ چھوڑے. عمومیت رکھیں. ایسا نہ ہو کہ بعض گھر مخصوص ہیں, جب بھی جماعت آ جاتی ہے وہ بندے بھی مخصوص ہیں, انہی کے پاس لیا جاتا ہے یعنی گشت میں, اور انہی سے آگے مطالبے ہوتے ہیں, وہی تیار بھی ہو جاتے ہیں. تو اور خود بھی بعض مخصوص جگہوں میں صرف کام کرنا. مقصود ہے امت بنانا, ہماری کوئی جماعت نہیں ہے. یہ کام بحیثیت مسلمان ہونے کے اور امتی ہونے کے ہیں. اس لیے گھر گھر کی ملاقاتوں کی ترتیب بنا دیں. اب اس میں اگر ایک بندہ آ گیا مسجد میں, اب یہ جو مشورے کا وقت ہے یہ بھی مسجد کے اعمال میں سے عمل ہو گیا. یہ آ جائے مسجد میں, ایک آ گیا دوسرے کا انتظار کر رہا ہے, تو اس انتظار میں 2 رکعت پڑھ لیں, دعا مانگے, کوئی ذکر کرے, کوئی تلاوت کرے, کیونکہ سب مسجد کے کام ہیں, مسجد کے کام ہیں. دوسرا ساتھی آ گیا, ان کی جماعت بن گئی, اب یہ اپنے کام پر نکل جائے مسجد سے اور دعا مانگے. وجہ یہ ہے کہ باقی کام جتنے ہیں عمومی طور پر وہ تو مسجد ہی کے اندر ہیں. تعلیم مسجد کے اندر ہے, سیکھنا سکھانا مسجد کے اندر ہے, تلاوت اور ذکر مسجد کے اندر ہے. اس طرح جو, اور یہ جو کام ہے یہ مسجد سے باہر کے ماحول میں ہے, اور باہر کا ماحول فضا وہ دنیا کا ماحول ہے. تو اس ماحول سے اللہ ہماری حفاظت کرے, ہماری حفاظت کرے, اور اللہ کی مدد ذات ہو جائے, اس کے لیے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے. تاکہ ہم بازار کے ماحول میں, گھر کے ماحول میں, یعنی باہر کے ماحول میں جا رہے ہیں تو اس میں اللہ پاک سے استعانت ہو, اللہ سے مانگنا ہو, اور اپنے اذکار اس کا اہتمام ہو, نظروں کی حفاظت وغیرہ آداب ان کا اہتمام ہو. کوشش اس بات کی جائے کہ اس گھر کا جو ذمہ دار ہے, بڑا ہے, جس پر ذمہ داری ہے اپنے اہل و عیال کے دین پر آنے کی, یہ اس کی ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا دو. اور جہنم سے دین کے بغیر نہیں بچ سکتا ہے کوئی, اور دین سیکھے بغیر نہیں آ سکتا ہے, دین سیکھے بغیر نہیں آ سکتا. دین کے بغیر جہنم سے کوئی بچ نہیں سکتا, اور جہنم سے بچنے کے لیے, بچانے کے لیے محنت کرنا یہ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے, اپنے گھر کے ذمہ دار کی, کہ اس کی کوشش کرے. اس لیے ان سے ملاقات کریں. اس میں اگر 1-2 ہیں بھائی ہیں ان کے, وہ جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے, اور وہاں بیٹھ کر موقع محل کے اعتبار سے ان سے بات کریں. بات ہماری جہاں بھی ہے وہ ہے دین کی بات, 6 نمبروں کی بات, کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اور ہم بھی دین کی محنت کرنے والے بنے, اس مبارک کام میں لگے,
تو उसके लिए हमारी बातों में अपने को मोहताज और जरूरतमंद समझकर आखिरत का तस्करा जरूर आ जाए, दुनिया से बेरगबती, आखिरत और मखलूक से अल्लाह के इरादे के बगैर कुछ भी न होना और अल्लाह पाक से मखलूक के बगैर सब कुछ होने का यकीन, इसके तस्करा हो जाए, इसकी बातें हो। और सुन्नत तरीकों से जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, दोनों जहानों में कामयाबी अगरचे कुछ भी न हो, लेकिन सुन्नत तरीकों को छोड़कर दोनों जहानों में नाकामी अगरचे सब कुछ है, इसके तस्करे आ जाएं, यानी कलमे वाले यकीन, इसकी बात हो। इस तरह नमाज की बात, इल्म और जिक्र की बात, अखलाक, इखलास और इस जिम्मेदारी की बात हो। अगर हम तश्कील इतना करना चाहते हैं तो इतना तरगीब हो। एक इतनी सी बात करना, भाई कुछ दिन के लिए भी कुछ करना चाहिए, आखिरत के लिए भी कुछ करना चाहिए, हमारे यहां भी कुछ जमातें निकल रही हैं, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उसके अंदर सुनने की इस्तेदाद है और सुन सकता है, वक्त उसका है, तो हम उनसे बात कर ले। इस बात में 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकते हैं, क्योंकि ये कोई बयान नहीं है। इसमें आप भी बात करेंगे, वो भी बात करेगा, कुछ अपना कुछ कहेगा, तो सुनना भी है, उनसे बात भी करनी है। ये बात करके छोड़ देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि काम बनेगा कुर्बानी से, और कुर्बानी वजूद में तब आएगी कि जब खुरूज वजूद में आ जाए। इसलिए उनसे उनके सामने तकाजा रख लिया जाए। हो गया 4 महीने, चिल्ला, 3 दिन, ये खुरूज के एतबार से है कि इसके लिए वो तैयार हो। तैयार इस वक्त न भी हो, लेकिन इसका इरादा आ जाएगा कि मैं इंशाअल्लाह 3 चिल्ले के लिए 2 महीने के बाद तैयार हूं, 3 महीने के बाद तैयार हूं। अब ये जमात भी देखे कि इसका सालाना खुरूज कब है। इनका अपना सालाना खुरूज निकलना किस महीने में है। इन्होंने भी इरादा कर लिया, तो गोया इनके साथ जमात तैयार हो रही है चिल्ला 3 चिल्ले की, और ये अपने साथ अपने मस्जिद से जमात तैयार करने में लगे हुए हैं। ये एक दिन में जमात नहीं बनती कि ये तकाजा हो गया कि अब जमात बने, नहीं, इनसे आप इरादे हो गए और कोशिश की जाए कि तैयार हो जाए। इस तरह से रोजे में भी। और दूसरी बात इसके साथ ये हो कि मस्जिद के आमाल के लिए इनसे वक्त लेना। तो बात तो हमने वह जिक्र की बात की, तो जिक्र में भी वक्त लगा देना चाहिए, तिलावत की बात भी की, तालीम की बात भी की, इस तरह इन सब आमाल की बात की है। सब मस्जिद का काम है और मस्जिद के आमाल हैं, और इन्हीं आमाल में वक्त देने से इंसान बनता है। लेकिन हमारे मस्जिद में जो इज्तिमाई आमाल हैं, जो इज्तिमाई आमाल है, मसलन मशवरा है, रोजाना की मेहनत है, दावत की जो जुड़ियां बनती हैं, मस्जिद में तालीम है, मुकाम पर गश्त और बैरूनी गश्त है, अपने से रोजा जिस हफ्ते में जमातें निकलती हैं मुख्तलिफ, तो ये उनके सामने रख लिया जाए। तो जिस तरह वहां वो इरादे करते कि मैं चिल्ले के लिए तैयार हूं, मैं 3 चिल्ले के लिए तैयार हूं, और इसी हफ्ते में दूसरे हफ्ते में इसे रोजे के लिए तैयार हूं, इसके साथ उसके इरादे आ जाएंगे कि इंशाअल्लाह वल अजीज मैं आपके साथ, आप जो फजर की नमाज के बाद मिसाल के तौर पर मशवरा करते हैं, मैं आपके साथ मशवरे में बैठूंगा, मैं आपके साथ तालीम के हलकों में शिरकत करूंगा, मैं रोजाना ज्यादा वक्त तो नहीं दे सकता, लेकिन 15 मिनट दे सकता हूं, 15 मिनट आपको मैं दे सकता हूं, मैं आपके साथ मुकाम पर गश्त में शिरकत करूंगा, बैरूनी गश्त में शिरकत करूंगा। इस तरह
یہ نکلنے کے اعتبار سے بھی تشکیل اور اپنے مقام پر بھی تشکیل، یہ ان کے سامنے آ جائے. کم از کم اتنی تشکیل تو ضرور وجود میں آ جائے کہ یہ بندہ مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرے. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اتنی بات ضرور آ جائے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے. اب اس کو ایک عنوان بنا کر ہم نے بات نہیں کرنی ہے کہ نمازی بنانے ہیں. ہم نے اس کہ نمازی بنانا ہے، روزہ دار بنانا ہے، زکات دینے والے بنانا ہے، حاجی بنانے ہیں، بنانا ہے، سب پورے احکامات زندہ ہو جائے. اس لیے ہم نے تو پورے دین کی بات کی، پورے اعمال کی بات کی. اس کے ساتھ یہ بات کہ انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد جب یہ نکلے گا تو پھر نماز پڑھے گا، نماز تو بھی فرض ہے، یا پھر نماز سیکھے گا جب چلنے کے لیے نکلے گا، جب سے روزے میں جائے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے آخری تشکیل ایسا ہو کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور سیکھنے کی ضرورت ہو تو مسجد کے امام سے نماز سیکھے. علماء کے ساتھ مربوط کرنا کہ اپنے مسجد کے اندر جو قاری صاحب ہے، امام صاحب ہے، اس سے نماز سیکھے، نماز کا اہتمام کرے، اور پورے گھر والوں کو اس پر آمادہ کرے کہ اس کے بچے اور ساتھ ساتھ گھروں میں بھی اس کی بات ہو جائے کہ اس کا اہتمام ہو. تو یہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں، یہ ہمارے ایک مستقل تقاضا ہے جو روزانے کا ہے، جو روزانے کا ہے. اب بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا روزے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، 3 چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے خروج کے اعتبار سے. تو اس وقت یہ جو ہمارے گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں تو اس میں اس کو مقدم رکھ لیا جائے. جب چونکہ جماعت تیار ہو رہی ہے تو جن جن لوگوں نے ارادے کیے تھے ان کو وصول کرنا، اس میں ان کے پیچھے پھرنا، ان کو آمادہ کرنا، اس کو ترجیح دے دیا جائے، اس کو ترجیح دے دیا جائے. چلنے کی جماعت تیار ہو رہی ہے تو اب ہمارے گشتوں کے جو ملاقاتوں کے جو عنوان ہو تو اس میں یہ ہو کہ جنہوں نے ارادے کیے ہیں تو ان کو وصول کرنے کے لیے ان کے پاس جانا تاکہ وہ وصول ہو جائے. اس میں کوشش خوب ہو جائے، خوب ہو جائے. یا مثلا بعد نے ارادے کیے تھے کہ ہم آئیں گے، آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہوں گے، لیکن نہیں آئے. تعلیم میں بیٹھیں گے لیکن نہ آ سکے، عمومی گشت میں شریک ہوں گے ہم نے لیکن نہ آ سکے. تو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہم ان کو سامنے رکھ کر دوبارہ ان کے ساتھ ملیں اور ان کو یاد دہانی دیں، بلکہ عمل سے پہلے، تاکہ وہ ان کا آنا یقینی بن جائے. تو اس طرح وقتی طور پر کوئی تقاضا ہے اس کو مقدم کرنا، اس کو، اور عمومی طور پر جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ گھر گھر کی کیا ہو، ملاقاتیں ہوں، گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں، اور لوگوں کو تیار کرنا ان اعمال کے لیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یا بعض وقت مرکز سے تقاضا آ جاتا ہے کہ جوڑ ہے، کوئی تقاضا ہمیں دے دیا، تو اس وقت ان تقاضوں کو ذرا مقدم کر لیا جائے جن سے ملنا ہے اور جن تک پہنچنا ہے، تاکہ وہ تقاضے ہمارے کیا ہو جائے، پورے ہو جائے. لیکن عمومی طور پر، بنیادی طور پر ہمارا جو روزانہ کی محنت ہے اس میں یہ. اچھا، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ موقع تو ہے لیکن ہمارے 2.5 گھنٹے پورے ہو گئے تو اب گھر جانا ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کے 8 گھنٹے کی ترتیب نہیں ہے اور اب وہ ملاقات ہو سکتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بس 2.5 گھنٹے سے آگے نہیں بڑھنا. اب وہ ملاقات کر لیں، اس میں 3 گھنٹے لگ جائے کیا حرج ہے، 4 گھنٹے لگ جائے تو کیا حرج ہے. ہمارا کام ہے، اس میں اگر کوئی قربانی ہو تو اس قربانی پر ہمیں ملے گا دنیا میں اور آخرت میں. چھوڑ دینا کام نہیں ہے. اچھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے
कहते वो बंदा नहीं मिलता है, तो हमारे 2.5 घंटे, वो जिससे के पास गया था वो नहीं मिला, तो अब उसमें आधा घंटा भी अभी नहीं गुजरा, तो अब घर जाए इंशाल्लाह कल देखा जाएगा। क्यों? 2.5 घंटे तो मैंने उसके लिए दिए थे, उन 2-3 आदमियों के लिए दिए थे, वो नहीं मिले, तो और उनसे मिलना भी ठीक नहीं है शायद, वल्लाहु आलम। भाई वो नहीं मिले, कोई मिल जाएगा। आप दावत की क्या कर रहे हैं? दावत की बात करें, कोई ऐसा मुरत्तब नहीं है। अच्छा चलो, कोई ऐसी सूरत है कोई नहीं है, ये नहीं, आपका 2.5 घंटे और बंदा नहीं मिला कोई सूरत, तो अब घर जाना है कि कोई है नहीं। ये वक्त मस्जिद के लिए दिया था ना, किसके लिए दिया था? मस्जिद के लिए, या इस एक आदमी के लिए दिया था। ये फिरना तो, ये तो मस्जिद के काम का एक हिस्सा है। दावत तो मस्जिद के काम का क्या है? एक हिस्सा है। तो चलो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये वक्त तुम मस्जिद ही में गुजारो ना। यानी मैं कोई इसकी तरगीब नहीं दे रहा हूं कि उस वक्त में कुछ हिस्सा इधर दे, लेकिन घर जाना या अपने कारोबार में जाना कि जिससे मिलने गया था वो नहीं है, तो अब मैं घर जाऊं। कोई सूरत बनाओ मुलाकातों की, वरना मस्जिद चले जाओ, जिक्र करो, दुआ करो, अल्लाह से मांगो, कोई रोना धोना करो कि अल्लाह जिससे मिलने आया था मिल नहीं सका, किसी से मुलाकात नहीं हो रही है, ये हो। लेकिन ये वक्त हमने घर को नहीं देना है और कारोबार को। जो मस्जिद के नाम से जो वक्त मैंने फारिग कर दिया, तो अल्लाह तौफीक दे कि वो वक्त मस्जिद ही के काम में हो। बात वाज़ेह है? ये नहीं देना है इधर उधर, बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। अच्छा, इसके साथ ये तो हमारे तो हो सकता है महीने में ये मुलाकातें हमारी पूरी हो जाएं, 15-20 दिन में पूरे घरों में मुलाकातें हो जाएं। इसमें बीच में अगर कुछ ऐसे लोग आ जाएं कि घर तो मेरे गली में है उनका, लेकिन है खवास में से। खवास का मतलब यह है कि उसका पूरे बस्ती पर, पूरे शहर पर, पूरे मुल्क पर उसका असर है और रहता है मेरे मोहल्ले में, और उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। लोग क्या है? जुड़े हुए हैं। तो उनको छोड़ देना तो काम नहीं है ना। अगर हम खुद मुलाकात कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर हम मुलाकात नहीं कर सकते और हमारी मस्जिद की जमात में से जिनके जिम्मे दूसरी गलियां हैं वो कर सकते हैं, तो ये मस्जिद की जमात का काम है कि वो इनसे वकले, वो इनसे मिलने जाए। अगर अपनी मस्जिद की जमात में कोई नहीं है और हमने देखा कि फिलहाल उस मस्जिद के साथी ने इनके साथ पढ़ा है, इनके साथ उसमें काम में शरीक है, जान पहचान है, ताल्लुक है, वो बात कर सकता है, वो बात कर सकता है, तो उनके पास पहुंच जाए, उनसे बात करें और उनको तरगीब दे कि वो यहां पर तशरीफ ले आए और इनसे मुलाकात हो जाए, इनसे बात हो जाए। कभी कभी जरूरत पड़ेगी उसको मरकज वालों को भी बता देना कि वो उनके पास तो साथी है कुछ, लेकिन हमारे पास नहीं है। ये कोई भी सूरत इख्तियार किया जाए, लेकिन उनसे मुलाकात हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए। इसलिए सबसे मिलना है, उन आदाब के साथ, उन उसूल के साथ मिलना। हर तबके से मिलना है, हर तबके से मिलना है। कोई बात नहीं सुनना चाहता है, हमें पता है कि बात नहीं सुनता, बात नहीं सुनता, तो अगर बीमार हो जाए तो इयादत करने से तो नाराज नहीं होगा। कोई खुशी का मौका है तो मुबारकबाद देने से तो नाराज नहीं होगा। कोई गमी का मौका है तो ताज़ियत करने से तो नाराज नहीं होगा। और वैसे ही मिलने से तो कोई ऐसा, अगर वो सुनना नहीं चाहता है तो हमने जरूर तो सुनाना नहीं है, लेकिन उसको छोड़ना काम नहीं है, बल्कि उनसे मिलना अल्लाह की निस्बत से, अल्लाह की रजा के लिए, एक मुसलमान होने की हैसियत से। जब बंदा दूसरे मुसलमान से मिलने जाता है तो कहा जाता है अंतिमता कि तू मुबारक, वसाब ममशा का, तेरा चलना मुबारक, वतबव्वअत मिनल जन्नत मंजिला, और तूने अपने लिए
जन्नत में इस मुलाकात पर मकान बना दिया। तो इससे तो हमारा मकान बनता है। कहां बनता है? दुनिया में अगर किसी को कह दिया जाए कि इस्लामाबाद में प्लाट मिल जाएगा, बनाया हुआ मकान तुझे मिल जाएगा, सिर्फ उससे मिलने की जरूरत है, तो कोई कहेगा कि मेरा काम है? वहां सिर्फ एक मुसलमान होने की निस्बत से मिलना। इसलिए मुसलमान को न छोड़े किसी हाल में भी, कि किसी हाल में उसको छोड़ना काम नहीं है। मिलना क्या है? मोहब्बत करना काम है। वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की निस्बत से मोहब्बतें करना, मिलना जुलना, बैठना आपस में और एक दूसरे का इकराम करना, यह अल्लाह के साथ ताल्लुक का जरिया है। इसलिए हम इसकी कोशिश कर ले कि इस तरह हम उनसे मिले, मुलाकात करें। कोई घर न छोड़े, घर में कोई फर्द न रहे कि जिससे हमारी बात न हो और इस मुबारक काम की तरफ मुतवज्जे न किया जाए। तो एक काम तो हमारा है मशवरा, ये पूरी जमात का, और जो जोड़ियां बन गई है ये 10-12 साथियों के, मैंने इस वजह से ये कह दिया, वैसे तो सब साथी मस्जिद की, लेकिन एक जमात तो ऐसी हो 15, 20, 10 कि जो हर काम में शरीक हो। जो क्या हो? हर काम में शरीक हो। तो यही साथी वह इनके रोजाना के जमातें बनेंगी। अब बाज़ वक़्त क्या होता है कि रोजाना की जोड़ियां कितनी बनती है? तो कहते हैं कभी 2 बन जाती है, कभी 4 बन जाती है, कभी 8 बन जाती है, कभी 10 बन जाती है, कभी 2 बन जाती है। तो ये तो वही बात हुई ना कि जिनको जो मौका मिल जाता है आ जाता है, जब नहीं आ जाता है काम होता है तो नहीं। तो ये वक्त हमने अल्लाह के घर के दिया है, इसलिए ये वक्त किसी और काम को न दिया जाए, ये रोजाना मुलाकातों की तरतीब का। इसके साथ मस्जिद में तालीम है, ये तो हमारी दावत का काम है। रोजाना बाहर जाकर लोगों से इनफरादी तौर पर बात करके अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार करना, मस्जिद के अमाल में जुड़ने के लिए तैयार करना, और ये जो अमाल है तिलावत के लिए, जिक्र के लिए, रात को उठकर अल्लाह से मांगना और अपने घर में भी इन माहौल बनाना, इसके तस्करे करके इनको आमादा करना है, तैयार करना है। हमारे जो दीनी आमाल हैं, दीनी आमाल है, उन आमाल का ज़ौक़ और शौक बढ़ता चला जाए। हमने तो इसकी तरफ तरगीब दी, लेकिन इन अमाल का शौक हमारे दिलों में क्या है? बढ़ता चला जाए। उसके लिए जो रास्ता है वो क्या है कि जो हमारी फजाइल की किताबें हैं, इसमें आप देखें जैसे इस्लाम में 5 अरकान हैं, कलमा है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है और हज है। ये दीनी आमाल है, दीनी आमाल है। ये जो हमारी फजाइल की किताबें हैं, इन फजाइल की किताबों में कलमे की फजीलतें हैं, उसके साथ और भी तस्बीह, तहमीद, तहलील की। फजाइल नमाज है, फजाइल रमजान है, रमजान के दिनों में, रमजान से कुछ पहले शाबान में, और फजाइल हज है, और फजाइल सदकात में जो वाजिब सदकात है वो भी, नफली सदकात भी, फर्ज हज, नफली हज, फर्ज नमाज, नफली नमाज, नमाज पढ़ने पर वादे, न पढ़ने पर वहीदे, जमात के साथ पढ़ने पर वादे, जमात के साथ न पढ़ने पर वहीदे, खुशू खुजू के साथ पढ़ने पर वादे, न पढ़ने पर वहीदे। ये हमारे दीनी आमाल है और ये किताबें हैं। अब नमाज में इतना कुरान सीखना हर मुसलमान पर फर्ज ऐन है, जिससे उसकी नमाज दुरुस्त हो जाए। वैसे तो हर मुसलमान के लिए कुरान सीखना कि कम से कम 1 पारा रोजाना पढ़े, अगला दर्जा है कि माना समेत पढ़े, लेकिन मैं तो एक कम से कम की दर्जा इतना सीखना तो हर एक पर फर्ज ऐन है कि जिससे उसकी नमाज क्या हो जाए? दुरुस्त हो जाए।
اور انہی اعمال میں توجہ اور دھیان کا ہونا یہ اس کے اندر کی باطن کی ایک صفت ہے کہ عمل کے اندر صفت احسان ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو. تو اس لیے اس کو اگر آپ دیکھیں تو فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے اور فضائل تبلیغ ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانا. اور مسلمان کہاں پڑتے، کہاں گرے اور کتنے پستی میں پہنچ گئے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد سبب اور فضائل صدقات. اور صحابہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا تو حکایت صحابہ ہے کہ صحابہ کرام کے مرد، ان کی مستوراتیں، ان کے بچوں کے قصے ہیں اس میں، تو حکایت صحابہ. اس لیے ہمارے ہاں تعلیم میں جو انہی کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، یہ نکلنے کے زمانے میں بھی ہے اور یہ اپنے مقام پر بھی ہے. تو اتنا سنیں کہ نماز پڑھنے میں دل لگے، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں جی لگے. اس لیے فضائل کا شوق ہو، وعیدوں کا خوف ہو. نہ حفظ مقصود ہے کہ ہمیں حدیثیں یاد ہو جائیں، بلکہ اس عمل کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے. فضائل ذکر سننے سے وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو ذکر پر ڈال دے. فضائل قرآن سننے سے اس کی حدیثیں یاد کرنا مقصود نہیں ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا ہے جو قرآن پڑھنے پر بندے کو ڈال دے، نماز پر بندے کو ڈال دے، نہ عمل پر ڈال دے، عمل پر ڈال دے. تو یہ کب ہوگا؟ کہ جب انسان روزانہ سنے، روزانہ تو بار بار سننا، اور روزانہ سننے کی برکت سے، روزانہ سننے کی برکت سے، بار بار سننے کی برکت سے ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو عمل پر ڈال دے. اب اس عمل میں جیسے نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں اور شوق پڑے، ذکر تسبیحات میں اور شوق پڑے. یہ ہوگا تب کہ جب بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنے اور روزانہ سنے، توجہ اور دھیان کے ساتھ. اس لیے انہی کتابوں سے پڑھنا ہے. اور ان میں جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو فائدہ لکھا ہے، تو اپنے فہم پر اعتماد نہ ہو کہ حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں، اس حدیث سے میں یہ سمجھا ہوں. نہ حفظ مقصود ہے نہ اپنے فہم پر اعتماد، بلکہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اسی کو پڑھا جائے اور وہی ہے. اپنے طور سے اس کو سمجھنا میں یہ سمجھا تو کیا سمجھے تو، یہ نہیں ہے. اچھا، جب عمل اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے، تو یہ حلقہ اجتماعی طور پر فضائل کا ہے، مسائل کا نہیں ہے. مسائل کا، اس میں نماز کی فضیلت ہے، نماز کے مسائل نہیں ہے. اس میں یعنی جو روزہ کی فضیلت ہے اس کے مسائل نہیں ہے. اس میں قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے لیکن قرآن کے احکام نہیں ہے، تجوید کے جو احکامات ہیں وہ نہیں ہے. تو بندے کو عمل پر ڈال دے، لیکن عمل ہوگا علم کے مطابق، عمل ہوگا. اس سے یہ فضیلت تب ملے گی جب عمل علم کے مطابق ہو. نماز پڑھنے پر وعدہ تب پورا ہوگا کہ جب وہ نماز علم کے مطابق ہو. تو جب عمل کا شوق اندر پیدا ہو جائے تو اس کا پتہ کیا ہو کہ فارغ اوقات میں، یہ فارغ اوقات میں یہ مسلمان جو تعلیم میں بیٹھتا ہے، یہ بات ان کے، یہ اپنے اس عمل کا علم علماء سے لے. عمل کا علم کن سے لے؟ علماء سے لے. تو علماء سے نماز کا علم لے، وضو کا علم لے، تیمم کا علم لے، یعنی جو
तहारत के मुतालिक अहकामात है, नमाज के मुतालिक अहकामात है, तो वो इल्म उलमा से ले, उलमा से लेना। और निकलने के जमाने में तो इजमाल है, निकलने के जमाने में क्या है, इल्म इजमाली है। इजमाल ये कि जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसी को सीखा जाता है, जैसे नमाज है और वुजू, गुस्ल, तयम्मुम या आदाब। और मुकाम पर तफसील है, मुकाम पर क्या है, क्यों? जिस तरह नमाज का इल्म लिया जा रहा है, इस तरह तिजारत का इल्म भी ले उलमा से। तिजारत का इल्म, अगर एक बंदा ज़राअत कर रहा है तो जमींदारी का इल्म किन से ले, उलमा से ले। इस तरह अगर एक आदमी हुकूमत चला रहा है तो उसका इल्म किन से ले, उलमा से ले। तो अब ये जो इल्म उलमा से ले रहा है, ये मस्जिद का काम है और ये मस्जिद का वक्त है। ये जो सीखने के लिए उनसे ले रहा है, लेकिन ये उस दावत के उन्वान से नहीं है, ये सीखने सिखाने के उन्वान से है, सीखने सिखाने के उन्वान से है कि तालीम, फजाइल की तालीम के लिए वक्त है और उसके साथ अपनी जरूरत की जो चीजें हैं उसको उलमा से क्या कर ले, मालूम कर ले, उनसे सीखे। इसके लिए हर एक आदमी अपने तौर पर निजाम बना दे, निजाम बना। यानी हमारे यहां तो जमात के एतबार से जो हल्का है इज्तिमाई तौर पर, वो तो तालीम का है, फजाइल की तालीम का है। लेकिन अब ये कुरान सीखे, अपने नमाज ठीक कर ले, अपने मसाइल मालूम कर ले, या जिस शोबे में भी हो उसका इल्म ले, उसके लिए बंदा अपना निजाम बना दे, अपना निजाम बना दे। तो गोया ये जो दिन तब आएगा कि जब एक तरफ यकीन में तरक्की हो दावत के जरिए से, दूसरी तरफ फजाइल के हल्कों में बैठकर इन अमाल का शौक बढ़े, इन अमाल पर जो वादे उसका यकीन बढ़े, और उसके साथ साथ उसका इल्म ले, उसका इल्म ले। तो इसकी तरफ फजाइल तो अच्छा, ये तो इज्तिमाई तौर पर है। तालीम के हल्के में ये पूरी जमात बैठे, जैसे निकलने के जमाने में पूरी जमात तालीम में बैठती है, तो इस तरह ये जो 10-15 साथी जो मस्जिद की जमात है, ये पूरी जमात तालीम में शरीक हो। इनके साथ और लोग जो हमने मेहनतें की है, उन्होंने इरादे किए हैं, उनको अपने साथ शरीक करना, ये काम। लेकिन इनमें से किसी का नागा ना हो कि हाँ हमारी मस्जिद में तो तालीम हो रही है, लेकिन कभी 5 बैठते हैं, कभी 7 बैठते हैं, कभी 10 बैठते हैं, कभी मैं बैठता हूं, कभी नहीं बैठता हूं। तो एक मस्जिद की जमात का काम है कि इज्तिमाई तालीम में शरीक होना, और ये इन दोनों किताबों से पढ़ा जाए, सिर्फ फजाइल अमाल से नहीं बल्कि फजाइल सदकात से भी पढ़ा जाए, दोनों हिस्सों से। और पढ़ना मुकाम पर चूंकि तो बेहतर ये कि तरतीब के साथ हो, बेहतर ये कि तरतीब के साथ हो। मसलन फजाइल नमाज में जो पहले 2 हदीसें पढ़ ली फायदे के साथ, तो अगले दिन जो पढ़े वो तीसरी चौथी हदीस पढ़े, उसके बाद जो पढ़े तो 5वीं छठी हदीस पढ़े, ताकि ये पूरा रिसाला ये पूरे हम सुने और इसको यानी पढ़े और सुने। इस तरह ये यानी सिर्फ 2-4 जगह है वहीं से रोज पढ़ना नहीं, पूरी किताब तसलसल के साथ पढ़ने की कोशिश की जाए। तो ये तो, और महल्ले वालों को इस तालीम में शरीक करना, जैसे पहले बात अर्ज की थी। इसके साथ अपने घर की तालीम है, अपने घर की तालीम, ये भी मस्जिद के काम में से है। दोनों तालीमें, घर में एक जमात है 8-10 अफराद की, 8-10, उसमें मस्तूरात भी हैं, उसमें मर्द भी हैं और उसमें बच्चे भी हैं। और जिसे बात बार बार बयानात में भी सामने आ रही है, अभी मुज़ाकरा में भी कुछ बात हो गई कि जिम्मेदारी घर के बड़े की है कि अपने बच्चों में, अपने अहल अयाल में दीन यानी उनको दीन पर लाना और उनके लिए दीनी माहौल मुहैया करना, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये इनकी जिम्मेदारी। और घर का हर एक फर्द वो इस मुबारक काम को अपना काम समझकर जिंदगी गुजारे, तो उसके लिए तरतीब क्या है? उसके लिए ये कि एक वक्त ऐसा हो जिसमें पूरी जमात घर के शरीक हो तालीम में। तालीम में क्या हो?
शरीक हो। अच्छा, जब ये तालीम में शरीक है तो इसमें भी वही बात आ जाएगी। फजाइल कुरान सुन रहे हैं तो कुरान का शौक पढ़े, फजाइल नमाज सुन रहे हैं तो घर का हर एक फर्द नमाजी बने, मस्तूरात में से, बच्चों में से घर का हर एक फर्द जिक्र पर पड़ जाए, जिक्र भी करे। तो गोया इस घर में कुरान पाक की तिलावत भी हो, इस घर में जिक्र भी हो, इस घर में रात को उठकर अल्लाह पाक से मांगना भी हो, इस घर में ये सीखने सिखाने के बारे में अर्ज कर लूं कि जो इसकी जरूरत की चीज है, हर एक मर्द औरत पर जो कुरान सीखना फर्ज है, तो उसका निजाम बना दे अपने घर में। बेहतर ये है कि अपने घर का जो बालिग अफराद हैं जो वो सीख कर अपने बच्चों को सिखलाए, अपने मस्तूरात को सिखलाए। अगर ये नहीं है तो खुद इंतजाम कर ले कि मेरे बच्चे कुरान सीखे। कहां सीखे? कुरान सीखे तो कहां सीखे? तो अपने मस्जिद में कोई कारी है, मुअल्लिम है, कोई मकतब है, कोई, तो उसमें उनका राब्ता बना दे ताकि ये कुरान सीखे बगैर न रहे, कम से कम कुरान तो सीखे। तो इसका एहतमाम हो। बच्चियां भी कुरान सीखे। दीन सीखने के लिए जो मसाइल हैं तो मर्दों के जरिए से उलमा से पूछ कर मस्तूरात वो इल्म ले, जिसकी जरूरत हो, जिसकी क्या हो, जरूरत हो, तो वो मसाइल मर्दों के जरिए से पूछवाए जाए मुफ्ती हजरात से, और वो उनको बता दे कि मुफ्ती साहब ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने ये कहा, मुफ्ती साहब ने ये कहा, ताकि इस घर में इस तालीम के जरिए से फजाइल कुरान की तालीम है तो घर का हर एक फर्द कुरान पढ़ना सीख ले। फजाइल जिक्र की तालीम है तो सबकी तस्बीहात पूरी हो रही हो। फजाइल रमजान की तालीम है तो घर का कोई फर्द बगैर रोजे के न रहे। फजाइल सदकात की तालीम है तो जिस पर ज़कात फर्ज है वो इस फरीजे को अदा करे। फजाइल हज की तालीम ताकि ये फरीजा अदा हो जाए। इस तरह जो भी आमाल है तो उन आमाल के फिजा बने। तो एक तरफ तो इन्हीं किताबों से घर में तालीम हो, और इसके साथ साथ मुज़ाकरा हो 6 नंबर का वक्तन फवक्तन, ताकि जो भी मस्तूरात हैं हर एक 6 नंबर में बात कर सके, दावत दे सके। ये मुज़ाकरा सिर्फ याद करने के लिए नहीं होता, बल्कि इन सिफात का फिक्र पैदा हो कि ईमान का, नमाज का, इन अमाल के हमारे अंदर क्या हो, फिक्र हो, और इसमें हम आगे बढ़े। तो उसके वक्तन 6 नंबरों का मुज़ाकरा है, और इसके साथ यानी अपने घर में तालीम है, और मसाइल उलमा के जरिए से, मर्दों के जरिए से मालूम करके वो अपने घर वालों को बताना, और घर में हर काम सुन्नत के मुताबिक हो। ये सब पूरे दीन के ज़िम्मन में आ जाता है। खाना सुन्नत के मुताबिक, सोना सुन्नत के मुताबिक, इस तरह लिबास सुन्नत के मुताबिक, शक्ल। लेकिन एक एक चीज को गिनना, ये तो बहुत सारे हैं। ये जो 6 नंबर है, इसके जरिए से इस्तेदाद पैदा हो जाते हैं पूरे दीन पर चलने का। तो दीन का ताल्लुक सिर्फ नमाज के साथ नहीं है, दीन का ताल्लुक अपने इन सब मामलात, मुआशरात सब के साथ है। लेकिन वो तब जिंदगियों में आएगा मर्द और औरत के, जब ये खूबियां वजूद में आ जाए। इसलिए जोर हो इन्हीं अमाल पर, इन्हीं अमाल के जरिए से बाकी जिंदगी उसमें वजूद में आ जाती है। तो एक तो मस्जिद की पूरी जमात, मशवरा के लिए वक्त, रोजाना मुलाकातों के जरिए से ये तकाज़े पूरा करना, और उसके साथ ये अपने तालीम का एहतमाम करना। अब जब रोजाना बंदा मशवरा करे, रोजाना दावत दे, रोजाना तालीम करे, और रोजाना जिक्र करे, रोजाना इबादत है, और इसके साथ नवाफिल का एहतमाम करे, और इसके साथ ये अपने कारोबार में कमाना और खर्च ये शरीयत के मुताबिक हो, तो इसके दिल के ताल्लुक अल्लाह के साथ बढ़ता चला जाएगा। अब हफ्ते में एक दिन उमूमी गश्त है, एक दिन अपने मोहल्ले में उमूमी गश्त है। ये गश्त इज्तिमाई है, ये 2-2, 3-3 की जोड़ियां नहीं है, बल्कि मस्जिद की जमात के एतबार से, उन्वान से, ये हफ्ते में एक दफा है। वजह क्या है?
کہ لوگوں کو جمع کر کے بات کرنا یہ روزانہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ ملل پیدا ہو جائے گا، اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ جو ہمارے حضرات نے قرآن اور سنت کو دیکھ کر اس کا استنباط کیا ہے تو وہ کیا ہے کہ روزانہ دعوت کی بات گھر گھر تو روزانہ ہے وہاں پر، لیکن لوگوں کو یعنی مسجد میں اجتماعی طور پر بات کرنا یہ ہفتے میں کتنی دفعہ ہے؟ ہفتے میں ایک دفعہ ہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں 8-10 ساتھی ہو، یعنی جماعت مضبوط ہو، اور یہ گھر گھر پر ملاقاتیں کریں، لیکن یہاں متکلم مختصر بات کر کے وہاں بیٹھ کر تفصیل سے بات نہیں کرنی جسے روزانہ کی ملاقاتوں میں ہے، مختصر بات کر کے ان سب کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنی ہے کہ سب مسجد میں آ جائے۔ اب مسجد میں جب وہ آئے تو ان کے استقبال کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے، ذکر دعا کے لیے بھی آدمی مقرر ہو، بیٹھ کر بات کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے، بیان کے لیے بھی آدمی مقرر ہوتا ہے۔ تو اس محلے میں گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرنا، اجتماعی جو بات ہے، ہماری کوشش اس بات کی ہے کہ اجتماعی باتیں مسجد میں ہو، مسجد کے ماحول میں ہو، یا مثلا کسی مسجد میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے بعض وجوہات سے تو بیٹھک میں ہے تو وہ بھی ایک قسم کی مسجد کے حکم میں آتا ہے کام کے اعتبار سے، تو اس ماحول میں ہو، اسی ماحول میں ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اجتماعی بات ہے اس کے لیے پہلے گشت ہو، اس میں پہلے کیا ہو؟ گشت ہو۔ تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ گھروں پر مل سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ کس نماز کے بعد لوگ زیادہ بیٹھ سکتے ہیں، یعنی نماز میں تعداد لوگوں کی زیادہ ہے نہیں، ہم دیکھیں گے اس کو مثلا عصر کی نماز کے بعد لوگ مل سکتے ہیں تو ہمارا گشت عصر کے بعد ہے اور بیان مغرب کے بعد ہے، اور اگر ہمارا دیکھا کہ وہ ماحول ایسا ہے کہ اس میں عصر کے بعد گھر پر لوگ نہیں مل سکتے ہیں، جس گھر پر بھی جاؤ کہتے ہیں نہیں ہے ابھی نہیں ہے، گھر پر نہیں ہے، گھر پر نہیں ہے، تو مغرب کے بعد گشت کر لے اور عشاء کے بعد بیان کر لے۔ اب یہ جو ہمارا گشت ہے یہ ہمارا ہفتے میں کتنی دفعہ ہے؟ ایک دفعہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو ایک دفعہ کا گشت ہے یہ گشت پورے محلے کے لیے ہے، یہ ایک گلی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد کے ساتھ جتنے گلیاں ہیں ان سب کے لیے ہے کہ ان سب کو جمع کرنا۔ اب یہ تب ہو سکے گا کہ جب ہماری جماعتیں ایک نہ بنے، بلکہ ہماری جماعتیں کتنی بن جائیں؟ 3 جماعتیں بنے، 4 جماعتیں بنے، اس گلی میں ایک جماعت گشت کر لے، دوسری گلی میں دوسری جماعت گشت کر لے، تیسری گلی میں تیسری جماعت گشت کرے، تاکہ پورے محلے میں ہماری یہ ملاقاتیں ہفتے میں ایک دفعہ ہو۔ وہ تو 15 دن مہینے میں جو تفصیلی بات ان سے گھر پر ہوتی ہے، اور یہ صرف گھر پر حاضری دے کر مختصر بات کر کے ان کو مسجد میں جمع کرنے کی کوشش، تو اس میں ہماری یہ کوشش ہو کہ پورے محلے میں ہفتے میں ایک دفعہ۔ اب اگر ہم نے ایسا کیا کہ ایک دن ہم نے گشت کر لیا ایک گلی میں، دوسرا ہفتے ہم نے پوچھ لیا کہ اب کون سی گلی کی باری ہے، تیسرے ہفتے میں ہم نے تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے میں ہمیں، اور بعض وقت تو مسجد کے ساتھ گھر بہت سارے ہوتے ہیں تو ہمارا عمومی گشت تو ہفتے میں ایک دفعہ ہو گیا محلے میں، لیکن محلے والوں پر ایک دفعہ ہو گیا ہفتے میں یا مہینے میں ایک دفعہ ہوا، اور ہونا کیا چاہیے؟ تو اس کے لیے کیا شکل ہو کہ بس یہ ایک ہی جماعت ہی رہے، نہیں جماعتیں کیا بنا دیں؟ زیادہ تب ہوگا کہ جب ہمارے سب ساتھی گشت میں کیا ہو؟ گشت میں شریک ہو، جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب گشت میں شریک ہو، اور جنہوں نے وعدے کیے تھے، ارادے کیے تھے گشت سے پہلے ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو جاؤ ایک دن پہلے اسی دن، تاکہ ان کو ہم اپنے گشت میں اپنے ساتھ شریک کر لیں، اپنے ساتھ، ورنہ گشت تو ہو جائے گا، 2-4-5 بندے کہتے ہیں الحمدللہ پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے، لیکن ہر ایک کا پابندی کے ساتھ گشت ہو رہا ہے، یہ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہیں، یہ نہیں ہے کہ تبلیغ میں اس کا وقت لگا ہے بس۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جماعت میں ایسے ساتھی زیادہ ہو جو اصول کے ساتھ گشت کر سکتے ہو، کیونکہ بعض کو تو مسجد میں بات کرنے کے سننے کے لیے بٹھا دیں،
लेकिन पूरे मोहल्ले के लोग हमारे साथ इसमें क्या हो, शिरकत करें। तो उसके लिए एक दरखास्त है कि रोजाना अपने मोहल्ले हफ्ते में एक दफा हमारा उमूमी गश्त हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। गश्त का वक्त हो ये पहले से पता होता है। तो जैसे मैंने तालीम के बारे में बता दिया, रोजाना मुलाकातों के बारे में अर्ज किया, मशवरे के बारे में अर्ज किया, इस तरह यहां भी अगर गश्त के वक्त में कोई काम पड़ गया, कोई काम पड़ गया, तो उस वक्त गश्त को छोड़ देना चाहिए या काम को मुअख्खर करना है। घर के तकाजे को मुअख्खर करना है, कारोबार के तकाजे को मुअख्खर करना है, लेकिन गश्त को मुअख्खर नहीं करना है। ये कभी क्या कभी नहीं क्या, सवाब से इनकार नहीं है, लेकिन काम वो है जो वक्त पर हो और जो तरतीब हो उस तरतीब पर किया जाए, तो उसी का नाम काम होता है, उसी का नाम काम होता है। और जब वक्त पर ना हो, तरतीब के साथ ना हो, तो उसका नाम काम नहीं होता है। वरना आप दुनिया में देखें, कभी दुकान में चला गया, कभी नहीं गया, कभी मुलाजमत में गया, कभी नहीं गया, तो इसको कोई काम कहा जाता है? तो जिस तरह दुनिया के मामलों में ये काम नहीं समझा जाता, तो दीन के मामले में हम इसी को काम समझे कि ये काम है। इसलिए भाइयों, दरखास्त है अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि बहुत बड़ी नेमत है, उसके लिए हम अपने तकाजों को मुअख्खर करें। अच्छा, इसमें एक बात और करनी है। जब ये गश्त हमने कर लिया तो पूरा हफ्ता हमने मेहनत की है। हम हर गश्त से चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालना चाहते हैं, हर गश्त से चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालना चाहते हैं, और इसी मस्जिद से निकालना चाहते हैं। जैसे कोई जमात किसी मस्जिद में जाने के बाद तश्कील हो जाए तो 3 दिन वहां पर मेहनत करती है, तो उसी मस्जिद से चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालती है नहीं निकालती? निकले या न निकले ये अलग बात है, लेकिन जमात के सामने तकाजा क्या होता है कि पूरे मस्जिदों से लोगों को जमा करके चिल्ला तीन चिल्ले की जमात तैयार करनी है, या इसी मस्जिद से मेहनत करती है। एक दिन में तैयार न हो जाए, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में जमात तैयार न भी हो जाए, तो एक नदामत होती है या नहीं होती? और ये अंदर एक जज्बा बनता है कि दूसरे मस्जिद में जाकर मैं हमने जमात मेहनत करनी है, जमात तैयार करनी है, नका दो, इस जज्बे के साथ दूसरे मस्जिद में नदामत के साथ। तो पूरा हफ्ता हमने काम किया, जबकि इस मस्जिद में 15 पुराने हैं, वो ये तो मैंने 15-10 से शुरू कर दिया, किसी जगह 20 है, किसी जगह 40 है, किसी जगह 50 है, किसी जगह 100 है, किसी जगह 200 300 तक है। लेकिन अगर देख लिया जाए कि हर मस्जिद हर गश्त से चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकल जाती है, तो नहीं निकलती, अफराद निकलते हैं। तो हमारे सामने क्या हो कि चिल्ला तीन चिल्ले की जमात निकालनी है, पूरा हफ्ता इसी नियत से हमने मेहनत करनी है। अब जमात नहीं निकली तो एक हम मुतमईन हो गए, और एक ये कि हम फिर आपस में बैठ जाए कि किस चीज में कमी है। दीन के मिटना जबरदस्ती अपने आप को बंदा फिक्रमंद करे कि हर जगह अल्लाह के अहकामात मिटे हुए हैं, सुन्नत जिंदगी मिटी हुई है, उसकी वजह से जो नहुसत है और जो मुसीबतें और जो परेशानियां हैं, उसके दूर होने का जरिया, दुनिया और आखिरत में इन मुसीबतों से बचने का जरिया दीन के अलावा और कुछ हो सकता है? और दीन की मेहनत अगर नहीं है तो दीन जिंदा हो जाएगा। इसलिए अपने को देखे, बाहर को न देखे कि लोग ऐसे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, लोग नहीं बैठ रहे हैं, लोग बात से नहीं सुन रहे हैं। लोगों से कहना तो बतौर तरगीब है हर एक सिफत, और अपनी जात के एतबार से करना बतौर तकलीफ है, इसका मैं मुकल्लफ हूं, इसका मेरे से पूछा जाएगा। लेकिन दूसरे के बारे में क्या है? तरगीब है दूसरे के बारे में। तो अपनी जात के एतबार से करना ये हमारी जरूरत और हमारी हाजत है। इसलिए अपने कमियों को देखे कि हमारे तस्बीहात में, रात के उठने में, अल्लाह से मांगने में, या अपने कारोबार में, या खर्च करने में, या अपने दूसरे जो अमाल है उसमें कमी हुई है या नहीं हुई। तो अगर गुनाह का काम हो रहा है और सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा है, तो दीन की मेहनत इसलिए ताकि हमारे अंदर सुन्नतें जिंदा हो जाए, हमारे अंदर दीन जिंदा हो जाए। ये मेहनत दीन के इहया के लिए है, दीन के इहया के लिए है। तो अपने देखे उसमें जो भी कमी है, आप उसमें ताल्लुक, मोहब्बत, जो कमी है उस कमी को दूर कर दिया जाए, और आइंदा हफ्ता पूरी मेहनत करके जमात निकालने की कोशिश की जाए। तो चलो दूसरा हफ्ता न हो, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, महीने में एक जमात निकल जाएगी,
2 महीने में जमात निकल जाएगी, लेकिन अगर इसका फिक्र ना हो तो फिर साल गुजर जाएगा और जमात का निकलना आसान नहीं होगा बल्कि मुश्किल होगा। तो इसलिए सिर्फ गश्त बराए गश्त नहीं है, बल्कि नकद जमातें निकालना इसकी कोशिश हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। अगली बात यह है कि इस डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये बात न भूल जाए कि ये जो तुलबा और असातिज़ा हैं स्कूल और कॉलेज के, तो एक जमात उनके लिए बना दे, वो वहां जाकर उनके साथ पूरी बात करे। ये मुख्तसर बात नहीं जैसे मुतकल्लिम बात करके लाता है, उनके घर पर बैठकर उनसे पूरी बात हो, लेकिन इतनी लंबी भी ना हो कि नमाज भी चली जाए और बयान में भी नहीं, उसको अपने साथ मस्जिद में लेकर आए ताकि वो नमाज में भी शरीक हो और मस्जिद के उसमें बयान वगैरह में भी क्या हो, शरीक हो जाए। तो इस तरह हम पूरे मोहल्ले को तरतीब दें। एक बात और अर्ज करनी है, वो ये है कि इन आमाल के लिए मशवरा कब करना है। ये जो मस्जिद की जमात गश्त करेगी तो बाज वक़्त बारह में वो अर्ज करने की कोशिश, जो होना चाहिए, जो करना चाहिए, क्या हो रहा है वो तो सबको पता है, लेकिन मुज़ाकरा तो इसका होता है कि होना क्या चाहिए। तो होना ये चाहिए कि असर के बाद गश्त है और मगरिब के बाद बयान है, तो असर से पहले इस पूरी जमात को जमा होना चाहिए और जमा होकर ये अपने आमाल को तकसीम करे, अपने आमाल को मशवरा करे और अपने अमाल को तकसीम करे। इस तरह वो पूरी जमात है अमल से पहले और पूरी जमात ने आपस में मशवरा करके गश्त की तरतीब बना दी। तो ये तो अपने हफ्ते में एक दफा मस्जिद के वो गश्त है, लेकिन ये गश्त जैसे मैंने पहले अर्ज किया, जमातें ज्यादा हो, दिन तो एक है, ये उमूमी गश्त है, लेकिन एक जमात के बजाय 2 जमातें, 2 के बजाय फिर 3 हो जाए। अब हर साल हम कारगुजारी सुनाते हैं, तो हल्कों में भी सुनाते हैं और यहां भी सुनाते हैं, तो उससे जरा इतनी बात अगर आ जाए आइंदा साल या हल्कों में कि पिछले साल मसलन हमारे बैरूनी गश्त मस्जिद, अपने मस्जिद में जो जमातें बनती थी उमूमी गश्त, तो 2 जमातें बन जाती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह 4 जमातें बनती हैं, अब 5 जमातें बन जाती हैं, 6 जमातें बन जाती हैं, उस मस्जिद के साथ जितने घर है उनके घर। तो ये एक तरक्की है। ये क्या है? एक तरक्की है कि काम के शक्लों में भी बंदा क्या है, आगे बढ़े। और ये एक दलील है इस बात की कि और लोग भी इनके साथ शरीक हो रहे हैं। इसलिए ये 4-5 बंदों का काम नहीं है, ये हर मुसलमान का बहैसियत मुसलमान होने के जिम्मेदारी है और काम है। इसके साथ एक और बात अर्ज कर दे, वो ये कि ये जो हमारा दूसरा गश्त है ये भी हफ्ते में है, लेकिन एक गश्त है मुकाम पर और एक गश्त है बैरूनी। ये जो बैरूनी गश्त है तो इसमें वसी मशवरे की जमात इसको देखे कि हमारे करीब कितनी मस्जिदें हैं जिसमें जमात बनी हुई है, कितनी मस्जिदें ऐसी है जिसमें जमात बनी हुई नहीं है। या 2-4 बंदे तो थे या हैं भी, लेकिन अब वहां कोई काम नहीं हो रहा है, मस्जिद के काम में से कोई आमद नहीं हो रहा है, काम बहुत कमजोर है। तो अब हमारे जो दूसरा गश्त है वो जहां काम नहीं है वहां जमात बनाना काम है, और जहां कुछ कमजोर है उनको तक़वियत देना काम है ताकि वो काम पर पड़ जाए। अब ऐसी जगहों को तलाश करना और ऐसी मस्जिदों में अपना बैरूनी गश्त रखना, अगर ये होगा अपने हफ्तेवारी मशवरे से, ताकि सबके सामने हो कि कौन सी मस्जिद में किन का जरूरत, इनकी भी अपनी राय होगी, इनकी भी अपने कि फिलहाल मस्जिद में हमारी जमात दूसरा गश्त शुरू कर ले। अब दरखास्त यह है कि जिस तरह जमात वहां पर कैसी बनेगी, तो जमात वहां पर बनेगी रोजाना मेहनत से। जिस तरह अपने मस्जिद की जमात रोजाना मेहनत करती है अपने मोहल्ले में, तो अगर
साथी ज्यादा हैं, 10-15 साथी हैं, तो 2 साथी 4 साथी, उनको रोजाना की जो मेहनत है 2.5 घंटे, या रोजाना घर घर की मुलाकात हो, उसमें उनको उस मोहल्ले में भेज दिया जाए। अब बजाय ये दूसरे मोहल्ले में काम कर रहा है, लेकिन ये हमारी मस्जिद की जमात का काम है। अगर ये दूसरी मस्जिद में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी मस्जिद की जमात का काम है कि वहां 2 साथियों की जमात भेज दें, 4 साथियों की जमात भेज दें, रोजाना वहां घर घर पर मुलाकातें, जैसे पहले बात अर्ज की, ताकि लोगों को तैयार कर ले अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए और मस्जिद में काम के लिए, और उनको बता दिया जाए कि हमारे फिलहाल दिन यहाँ पर उमूमी गश्त होता है, ये अमाल होते हैं, इसमें आप हजरात शिरकत कर लिया करें। रोजाना हो सके बहुत अच्छा, वरना हफ्ते में 2-3 दिन हो जाए। ये भी ना हो सके तो जिस दिन गश्त है उससे 1 दिन पहले तो जरूर वहां पर मुलाकातें हो जाए, ताकि लोगों से बातें भी की जाए, उनसे इरादे भी लिए जाए। एक फितरी बात है, जिससे बात की जाती है उसको फिर बात याद रहती है कि यार कल वो साथी आए थे, उन्होंने ये वक्त मेरे से मांगा है, मैंने तो उनसे कहा है कि मैं इंशाअल्लाह शिरकत करूंगा, अब ये वक्त मैं किसी और जगह नहीं दे सकता। यानी पहले से वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होता है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि वहां इन 2-2.5 घंटे में जो रोजाना का काम है, इसमें वहां पर जाकर वहां मुलाकातें हों, वहां मुलाकातें हों। अच्छा, मुलाकातें हों। फिर जब उमूमी गश्त है, जिस दिन गश्त है उस दिन क्या किया जाए? जो ये मस्जिद की जमात है, जिसने जाना है, तो एक सूरत है ना कि कोई असर में पहुंच गया, कोई मगरिब में पहुंच गया, कोई इशा में पहुंच गया वहां, और एक ये कि पूरी जमात जिस तरह अपने मस्जिद के मोहल्ले का गश्ता और ये साथी जमा हुए थे मस्जिद में, तो इस तरह ये पूरी जमात मस्जिद में जमा हो जाए। जमा होने के बाद ये जमात की शक्ल में वहां पर जाए, उस दूसरे मस्जिद में जमात की शक्ल में जाए। वहां पर जाकर उस गश्त से पहले वहां जिन्होंने इरादे किए थे, या मसलन जिन साथियों का औकात लगे हुए हैं 1-2 साथी, लेकिन वो पूरा काम नहीं कर सकते अपने वहां माहौल न होने की वजह से, तो उनके साथ मुलाकातें करें, तो उनको अपने साथ मशवरे में शरीक किया जाए। अब ये जो मशवरा है, ये वहां जो साथी तैयार है उनको भी साथ शरीक कर लिया और खुद भी, और अब वहां की तरतीब बना दिया जाए कि यहां के अमाल की तरतीब बने। तो यहां भी एक जमात है, तो कोशिश की जाए कि यहां जमात बने। अब जमात बनने के लिए आमतौर पर जो बताया जाता है कि 2 महीने वहां पर काम करें। 8 गश्तें, तकरीबन 8 गश्तें, तो 1 महीने में कितने गश्तें होती हैं? 4, तो तकरीबन 7-8 गश्तें वहां पर मेहनत करें, और उसमें कोशिश की जाए कि यहां से जमात तैयार हो जाए, 7 ये चिल्ले के लिए, 3 चिल्ले के लिए, वरना कम से कम 3 दिन की जमात तो तैयार हो जाए। उस जमात को फिर ये मस्जिद की जमात अपने साथ ले जाए और उन पर आगे मेहनत कर ले, ताकि इस काम के साथ मुनासिबत पैदा हो जाए। और अपने साथ जो भी तैयार हो रहे हैं, तो अब वहां जो हमारे साथी उस मोहल्ले में काम करने जाते हैं, तो इन साथियों को अपने साथ शरीक करें, ताकि वो भी रोजाना मुलाकातों में क्या हो, शरीक हो। इसलिए दरखास्त ये है कि वहां वालों को यह कह देना कि आपके यहां काम नहीं है तो आप हमारे यहां जुड़े, आप हमारे यहां जुड़े, आपके यहां काम नहीं है, तो इससे वहां काम हो उठ जाएगा। और एक ये कि हम उनकी मुआवनत करें, उनके लिए जमात बना दें, और जमात इसी तरह बना दें, रोजाना मुलाकातें या गश्त से पहले 1 दिन मुलाकातें, कोशिश हो तो, ताकि वहां जमात बने। अब हमारी मस्जिद की जमात एक जगह बिरूनी गश्त कर रही है, एक जगह बिरून, लेकिन जिस तरह अपने मोहल्ले में 2 जमातें बनती हैं, 3 जमातें बनी, 4 जमातें बनी, 5 जमातें बनी, इस तरह बिरूनी गश्त के लिए भी जमातें कितनी बने? काम जब आगे बढ़े तो 2 जमातें बन जाए, 3 जमातें बन जाए, 4 जमातें बन जाए, ये सब बिरूनी गश्त तो है 1 दिन में एक, लेकिन मुख्तलिफ मस्जिदों में इस मस्जिद की जमात का गश्त होगा। जिस मस्जिद में साथी ज्यादा हैं और उनकी 8-8, 10-10 साथियों की जमातें बन सकती हैं, तो अब
दूसरी मस्जिद में, तीसरी मस्जिद में, इस तरह ये एक मस्जिद की जमात कितनी मस्जिदों में काम उठा सकते हैं, बशर्ते कि इस मस्जिद में क्या हो, मस्जिद में काम हो। ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बाज वक्त बाज जगहों में, बस्तियों में वो कहते काम तो है नहीं, तो एक जगह से दो ले लेते हैं, दूसरी जगह से एक दो ले लेते हैं, तीसरी जगह से एक दो ले लेते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों से 3, 4, 5, 7, 8 की जमात बन जाती है। कहते अब ये पूरे शहर के मस्जिदों में फिरेगी और वहां काम उठाएगी। भाई हमारे यहां मस्जिदों में काम उठाने के लिए जो रास्ता है पहले से चला आ रहा है, वो अपने मस्जिद का दूसरा गश्त है, वो अपने मस्जिद का दूसरा गश्त है। अब जितनी मस्जिदों में आप काम करें जमातें, और अपने रोजाना की मेहनत से अगर साथी ज्यादा है आपके, हर मस्जिद में आप 2-2 साथी भेजते, तो बाजार ये दूसरे महल्लों में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आपके मस्जिद की जमात का काम है। वो आप मस्जिद की जमात मेहनत कर रही है और दूसरे मस्जिदों में काम उठा रहा है। तो इस तरह कोशिश की जाए ताकि हर मस्जिद में जमात बने और काम शुरू हो जाए। तो गोया ये पूरी जमात मशरे में भी शरीक हो, ये पूरी जमात ये रोजाना की मुलाकातों की तरतीब हो, ये पूरी जमात तालीम में भी शरीक हो, और इस पूरी जमात के घर घर में तालीम भी हो, और साथ साथ मशरे मुकामी गश्त भी हो, बैरूनी गश्त भी हो, और इसका हर एक फर्द कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा हो, जिक्र भी कर रहा हो। ये सब मस्जिद में है, जिक्र कर रहा है मस्जिद में, कुरान पाक पढ़ रहा है मस्जिद में, नफलों का एहतमाम कर रहा है मस्जिद में, दुआ मांग रहा है मस्जिद में, रात को उठकर अल्लाह पाक से मांग रहा है किसमें, मस्जिद में। अच्छा, और जमातें जमा हो रही हैं बैरूनी गश्त के लिए मस्जिद में, फिर मस्जिद से दूसरे मस्जिद, अपने मुकामी गश्त पर जमात जमा हो रही है मस्जिद में, वहां पर मशवरा हो रहा है। तो ये हमारे सब काम मस्जिद के साथ मरबूत है, और ये मस्जिद के लिए वक्त है, और उसी में इस वक्त को सर्व करना है और वक्त को आगे बढ़ाना है इस मुख्तलिफ शक्लों के लिए। इसके साथ एक बात और करनी है, वो है कि सेरोजा महीने की। तो अब ये जो रोजाना मशवरा होता है, इन साथियों के जो 2-2 साथी या 3-3 साथियों की जोड़ियां बनी हैं, जिन्होंने रोजाना मुलाकातें करनी है, तो इन्हीं 3 साथियों ने ये अपने हफ्ते तकसीम कर लें। मसलन ये 3 साथी एक हफ्ता में, ये 3 साथी दूसरे हफ्ते में, ये 3 साथी तीसरे हफ्ते में, ये 3 साथी चौथे हफ्ते में, और अब पूरा महीना इन्होंने 27 दिन काम करना है अपने साथ जमात तैयार करने के लिए। जैसे चिल्ले 3 चिल्ले के तकाजा चल रहा है, तो कम से कम सिरोजे की जमातें तो काम पर वो जमेगा जो सिर्फ ये नहीं कि उसका सिरोजा लग रहा है, बल्कि वो सिरोजा के लिए जमात तैयार करने में लगा रहता है। सिर्फ ये नहीं कि इसका सालाना चिल्ला लग जाता है, बल्कि ये सालाना चिल्ले के लिए जमात तैयार करने में लगा रहता है अपने मुकाम पर और उनके वसूली। तो मुकाम पर ऐसी मेहनत करके अपने साथ साथी तैयार कर ले। तो ये 3 साथी पुराने होंगे और इनके साथ 7-8 साथी नए। दूसरे हफ्ते में 3 साथी पुराने, 7-8 साथी नए। तीसरे हफ्ते में इस तरह निजाम बना दिया जाए। वक्त मुकर्रर पर, ये सबके वक्त मुकर्रर है। मशरे का वक्त मुकर्रर है जो भी आसानी से हो, तालीम का वक्त मुकर्रर है, रोजाना की मेहनत का वक्त मुकर्रर, क्योंकि इज्तिमाई काम है। मस्जिद के ये मुकामी गश्त का वक्त मुकर्रर है, बैरूनी गश्त का वक्त मुकर्रर है, और साथ साथ से रोजे का वक्त मुतय्यन हो। ये बात के पहले हफ्ते में से रोजा लगा लिया बहुत अच्छा, नहीं लगा लिया तो दूसरे हफ्ते में, नहीं लगा लिया तो तीसरे हफ्ते में, वरना चौथे हफ्ते में। अच्छा, अब हम खुद देख ले इस बात को। मसलन हफ्ता हमने पहले एक महीने में पहले हफ्ते में से रोजा लगा लिया। अब जब दूसरा महीना आया, मैंने ये कहा कि मैं अभी इस हफ्ते में तैयार तो नहीं हूं, महीने में से रोजा है, तो इस महीने का तो दूसरा हफ्ता भी है, तो दूसरे हफ्ते में चले जाऊंगा। दूसरे हफ्ते में भी मैं नहीं गया। अच्छा, तीसरा हफ्ता भी तो है, तो मैं तीसरे हफ्ते में चला गया मिसाल के तौर पर। तो ये महीने में से रोजा हो गया या 55 दिन के बाद से रोजा हो गया? 60 दिन के बाद हो गया। महीना जब वापस आया तो महीना तो वो गुजर गया जो भी,
اس کے ساتھ یہ 15-20 دن زیادہ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو یہ مہینے میں، یعنی مہینے میں سے روزہ ہے. مہینے میں کیا ہے؟ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس کے لیے وقت کیا کر لے؟ مقرر کر لے. اب قربانی تب وجود میں آئے گی جب وقت مقرر ہو. جب وقت فارغ ہوں تو اس ہفتے میں ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے ہفتے میں، تیسرے ہفتے میں، یہ بھی ایک شکل ہے. اور ایک جو وقت میں نے مقرر کر لیا ہے اس وقت اگر گھر کا تقاضا ہے، اس وقت اگر کاروبار کا تقاضا ہے، جیسے مشورے میں، تعلیم میں، روزانہ کی محنت میں، گشتوں میں، تو اس وقت اس کو کیا کرنا ہے؟ مؤخر کرنا ہے. تو یہ قربانی بنے گی، یہ نکلنا قربانی کے ساتھ ہوگا. اور اگر روزے کو مؤخر نہ کیا جائے، روزے کو مؤخر نہ کیا جائے، اس طرح قربانی کے ساتھ سے روزہ لگے. اچھا، جن ساتھیوں کو ہم لے کر گئے، دیکھیں کہ کہاں جانا ہے، تو قریب بستیوں میں، جن بستیوں میں جماعتیں بنی ہوئی نہیں ہے، جن جگہ کام نہیں ہے، تو کام اٹھانے کے لیے، جماعتیں بنانے کے لیے یہ اپنے اس کا سے روزہ ہے، مہینے کا سے روزہ ہے. اب ایک طرف یہ ساتھی جو ہمارے ساتھ ہیں، 8-10 ساتھی اسی مسجد کے ہیں، تو یہ بھی کام والے بنے. تو کام والا بندہ تب بنتا ہے جب کام دیا جائے. جب کام، تو ان پرانوں کا کام کیا ہوگا؟ پرانوں کا کام یہ کہ ان کی خدمت کریں، ان کے لیے کھانا پکائیں، ان کی خدمت، ان کو خوش رکھیں. کام ان سے لیں، کام ان سے لیں. اور اس کا طریقہ آسان کہ اس کام کا مذاکرہ ہو، مختصر طور پر تعلیم کا، اب کسی کو تعلیم کا دے دیں، ترغیب گشت کے مذاکرہ ہو جائے، کسی کے ذمہ لگ جائے، اس کے ساتھ کوئی مذاکرہ ہو جائے، دو کی جوڑیاں بنا دیا جائے، ایک نے پہلا نمبر سیکھ لیا، دوسرے نے دوسرا، اب یہ جس نے سیکھا ہے اس کو سکھلا دے، اس کو سکھلا دے. اس طرح جب کام ہم دیں گے تو کام والے بنیں گے اور اپنے مقام پر بھی کام کر سکیں گے. لیکن اگر ہمارے اندر یہ ہو کہ تو نیا ہے، یہ کیا کر سکیں گے، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہم کرتے رہتے ہیں، تو اس سے مقام پر وہ ہمارے ساتھ نہیں جڑ سکیں گے. اس لیے کوشش یہ ہو موقع محل کے اعتبار سے، لیکن انہی ساتھیوں سے کام لیا جائے. کام کیا؟ ایک تو اعمال، ایک انہی کے ذریعے سے جماعت تیار کر لیا جائے. چلہ 3 چلے کی جماعت، چلہ جیسے روزہ تو مقامی کام کا حصہ ہے، کوشش اس بات کی ہو کہ چلہ 3 چلے کی جماعتیں ان کے ذریعے سے تیار کیا جائے. سے روزے کی بھی نفی نہیں ہے، لیکن یہ نقد جماعت تیار کرنے کے لیے کوشش کریں. مسجد کا کام جس سطح پر ہے اس میں آگے ترقی ہو جائے، اس کے بارے میں اس مسجد کی جماعت کے ساتھ جو بات چیت ہو اس میں بھی یہ شریک ہو اور کوشش کر لے کہ یہ بھی اس کا تذکرہ کر لے اور اس کی بات کر لے. اچھا، اب جماعت تیار کرنے میں لگے. جماعت تیار ہو جائے، مثلا دوسرے دن تیسرے دن، تو اس جماعت کو ہدایات دے کر روانہ کر لیا جائے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکال دیا جائے. اس میں اگر کوئی پرانا نہیں ہے تو ہماری مسجد کی جماعت کے ساتھ کوئی 2 ساتھی قربانی کر کے اس جماعت کو لے کر چلے تاکہ اس جماعت سے کام لے. پھر بھی کوئی ایسی صورت نہیں بن سکتی تو پھر اس جماعت کو اپنے محلے کی مسجد میں ڈال دیں تاکہ ہم ان کی نصرت بھی کریں، ان پر محنت بھی کریں، ورنہ اپنے کسی بھی مسجد میں بستی کے تاکہ ان پر محنت ہم کر سکیں. تو اس روزے کی جماعتوں کے ذریعے سے جماعتیں بھی نکالیں، جماعتیں بھی بنائیں. ایک بات اور عرض کرنی ہے، یہ جو جماعت ہمارے ساتھ ہے 3 دن، تو اس کو کسی بھی موقع پر، ایک تو عمومی بیانات میں بھی وہ ارادے لکھواتے ہیں اپنی جماعت کے ساتھی، کیونکہ بات سنتے ہیں مسجد کے ماحول میں، لیکن ایک وقت ایسا ہو کہ ان سے ذرا ترغیبی بات ہو جائے، ترغیبی بات ہو کر ان سے ارادے کرا لیے جائیں. چلے 4 مہینے کے ہو سکتے ہیں، نقد ان میں سے کوئی تیار ہو جائے.